সিস্টেমেটিক্স কি এবং ফিশারি সিস্টেমেটিক্স এর উদ্দেশ্য কি, সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব। তো প্রথমেই দেখি ফিশারি সিস্টেমেটিক্স হলো সেই সিস্টেমেটিক্স যেখানে স্টাডি অফ ফিশ বায়োডাইভার্সিটি হয়ে থাকে এবং তাদের ইভলিউশনারি রিলেশনশিপ আলোচনা করা হয়ে থাকে, সেটাকে বলা হয় ফিশারি সিস্টেমেটিক্স। এবং ফিশারি সিস্টেমেটিক্স এর মধ্যে তোমার রিলেশনশিপটি আসে এইভাবে, ইভলিউশনারি রিলেশনশিপটি হবে পপুলেশন টু পপুলেশন, উইদিন স্পিসিস এবং হায়ার ট্যাক্সা। হায়ার ট্যাক্সা মানে হলো তোমার যে সকল ট্যাক্সাগুলো উপরের দিকে থাকে হায়ারার্কিতে, যেমন ধরো ফাইলাম, তোমার ক্লাস, ওয়ার্ডার, এগুলিকে বলা হয় হায়ার ট্যাক্সা। সো এই বিষয়গুলি যে সায়েন্সে যে জায়গায় আলোচনা করা হয়, যে ধরনের সিস্টেমেটিক্স আলোচনা করা হয়, সেটাকে বলা হয় ফিশারি সিস্টেমেটিক্স। আমরা দেখবো ফিশারি সিস্টেমেটিক্স যে পড়বো এটার উদ্দেশ্যটা কি, কেন আমরা পড়বো। এক নম্বর উদ্দেশ্য হলো নাম্বার ওয়ান অবজেক্টিভ ইজ যে অবটেন ক্লিয়ার কনসেপশন about fish taxonomy. So until you don't know the what is fish taxonomy is and how the taxonomical activities are done by the taxonomists, you cannot clearly understand the taxonomy and you cannot do this by yourself. So better to know the clear cut conception about know the clear conception or obtain the clear obsession of the fish taxonomy is one of the basic objective of the fishery systematics. And then another one is to know about the organization of fishes. Organization of fishes means, what is organization? Organization is the fishes are divided into or grouped into several ways. The marine fish, inland fish, freshwater fish, marine fish, the coral reef associate fish, cartilaginous fish, bony fish, fin fish, without fin fish, scaly fish, non-scaly fish. So these are the organization of the fish. So you should have to know this organization of the fish, and it is only possible when you know the fisheries systematics. And then find the basis of identification. Identification is one of the prime principle of taxonomy. So until you cannot identify properly, you cannot make a name for the species, and you cannot put it in the classification of the biological classification. So identification is one of the important part of the taxonomy. So you should have to know the identification clearly, and also know the species and speciation of species. You know the species. Species is the unit of life of an organism. Of a group of organism is called species, and species are biologically they are interbreeding, but this separate is there. The gene cannot be mixed with this one species to another species. So কুকুরের জিন, the dog, আমরা উদাহরণ দিচ্ছি যে ডগের জিন কোন সময় ক্যাটের জিনের সাথে মিশতে পারবে না, কারণ ডগ cannot choose the cat to breed. So this is one of the segregation. Another segregation is a katla. Is in nature, katla always try to find his another mate of katla for breeding. Katla cannot mate with the mrigal or other fish or rui. Although they are living in the same territory, although they are living in the same boundary, but the katla male and katla female make a pair, but katla female and rui male cannot make a pair. So the gene cannot be mixed. So they are genetically segregated. I think this is species, and speciation is the species change হয় বিভিন্ন কারণে। স্পিসিস এর যে চেঞ্জ হয় এটা হাজার বছরে বা মিলিয়ন ইয়ার্স এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে স্পেসিয়েশন হয়, মানে নতুন স্পিসিস তৈরি হয়। একটা স্পেসিস থেকে ইভলিউশনের মাধ্যমে আরেকটা স্পেসিস তৈরি হয়, এটাকে বলা হয় স্পেসিয়েশন। আমরা স্পেসিয়েশনের উপর একটা এই হেডিং এ স্পেসিস এন্ড স্পেসিয়েশনের উপর একটা পুরো চ্যাপ্টার পড়বো, সুতরাং এখন আর ডিটেইলস আলোচনা করছি না। আরেকটা হলো ডু সায়েন্টিফিক ক্লাসিফিকেশন। ফিশকে সায়েন্টিফিক্যালি ক্লাসিফাই করতে হলে তোমাকে ট্যাক্সোনমি, ফিশারি সিস্টেমেটিক্স এর অবজেক্টিভ জানতে হবে। তারপরে আরেকটা হলো তোমার রিয়েলাইজ ডিসক্রিমিনেশন। হোয়াট ইজ ডিসক্রিমিনেশন? ডিসক্রিমিনেশন ইজ দ্য বৈষম্য, দ্যাট ইজ পপুলেশন টু পপুলেশন যে ডিসক্রিমিনেটিং ক্যারেক্টার্স গুলি থাকে সেগুলি তোমাকে জানতে হবে। দিস ইজ ওয়ান অফ দি অ্যানাদার অবজেক্টিভ অফ দি ফিশারি সিস্টেম। আন্ডারস্ট্যান্ড রিলেশনশিপ and with other aquatic organ. Understand relationship with two relationship. One is the among fishes. One fish, what is the relation of one fish to another fish? Another is the fish's relation with the other aquatic organisms. Say for example, the mollusks, the echinoderms,
the polychaetes, the benthic organism or plants, aquatic weeds. What is the relation between them? So it is very important objective of the fisheries systematics. And monitor status of the fish stock and population. What is the status of your stock and your population of the fish? So this is should be monitored regularly. How they are growing, how they are eating, how they are living, be monitored. And this monitoring is one of the monitoring status is one of the objectives. Another is the understand evolutionary history. You should have to know the history of the fish, how the Indian major carps came from, where it come from, who is the ancestor of the Rui, Kaplan, Mrigel, কোত্থেকে শুরু হলো, কোন মাছ থেকে প্রথম আসলো, how the tilapia came in this region 500 million years ago, কোথায় ছিল এরা. So this is the history, and history should be known by the systematics, and if systematics is the one of the area from where you can understand what is the evolutionary history. Now contribution to the biology, এবং তোমাকে জানতে হবে যে কি ধরনের কন্ট্রিবিউট করে থাকে অন্যান্য ফিশ স্পিসিস গুলি আমাদের বায়োলজিক্যাল স্টাডিতে বা ম্যানেজমেন্টে, এবং রিসোর্স ম্যানেজমেন্টেও আমাদের এটা ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের মতো আছে, কারণ ফিশ ইজ এ ন্যাচারাল রিসোর্স, সো it is also natural resource management, so that is also another objective. And then the tasks. আমি আরেক কথা বলছি যে তোমাদের প্রায় পরীক্ষাতেই আমরা জিজ্ঞেস করে থাকি যে হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ স্টাডিং ফিশ সিস্টেমেটিক্স, অথবা আমরা জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভস অফ দি to study the fishery systematics. So this is a very important question. You should have to memorize yourself, because it can be asked. And the task of fisheries systematist, যিনি সিস্টেমেটিক্স স্টাডি করেন তিনি সিস্টেমেটিক্স, অর্থাৎ সিস্টেমেটিক্স নিয়ে যিনি কাজ করেন উনি সিস্টেমেটিক্স, ইনি সায়েন্টিস্ট, ইনি ব্যক্তি, ইনি নট অবজেক্ট, ইট ইজ সাবজেক্ট. So identify and document of fish biodiversity. That systematics এর কাজ হলো, যিনি সিস্টেমেটিক্স পড়ান বা স্টাডি করেন, ওনার প্রথম কাজ হচ্ছে আইডেন্টিফাই এন্ড ডকুমেন্ট অফ দি ফিশ বায়োডাইভার্সিটি. ফিশ বায়োডাইভার্সিটি মানে হাউ মেনি fishes are there, what kind of fishes are there, what type of group of fishes are there, what is their characters. So these are all things are included in the fish biodiversity. So identification and documentation of fish biodiversity is one of the important tasks of systematics. Another important task of systematics is that to identify services and documents. So what services given by the fishes to the environment and to the humanity, and recognize and describe the species. একটা নতুন স্পিসিস সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানে না, সো ফিশারি সিস্টেমেটিক্স এর কাজ হলো সেই মাছটিকে রিকগনাইজ করবে এবং ডেসক্রাইব করবে যে এইটা এই মাছ এবং এটা মনে হচ্ছে এই ধরনের গুণাবলী আছে. গ্রুপিং অফ ফিশেস ইন ট্যাক্সন. Taxon holo is one of the unit of hierarchical classification, and where the group of organism is putting in a status or in a position or designated in a position that is quite different from the other taxon, but similar to their characteristics of each of the organism living in a taxon. অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট ট্যাক্সনের ভিতরে যে সকল অর্গানিজম থাকবে বা যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে সবগুলোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি থাকবে. and taxon singular number, এটার plural number হলো taxa. When it is taxa, it is a lot of some of the taxon is make taxa. So ডিটারমিনটা কিভাবে করে, এই ট্যাক্সোনমিস্ট সিস্টেমেটিস্ট কিভাবে এটাকে ডিটারমিন করবে? এক নম্বর ডিটারমিন হলো স্পেসিস আর অরিজিনেটেড, কোথা থেকে আসলো, কিভাবে স্পেসিস হলো, স্পেসিসের অরিজিন কোথা থেকে হলো, হাউ দে ফর্ম, এন্ড দেন দে আর রিলেটেড এন্ড দেয়ার রিলেশনশিপ মিন. তাদের যে আমরা বলে থাকি যে একটা ফিশের সাথে আর একটা রিলেটেড আছে, সেই রিলেটেড মানে কি এবং রিলেশনশিপের মানে কি, এই দুটো এটিও ফিশারি সিস্টেমেটিক্স এর কাজ. এবং লিঙ্ক টু দ্য আদার বায়োলজিক্যাল ফিল্ড. ফিশারি সিস্টেমেটিক্স এর কাজ হলো যে এই যে কাজ ফিশারি সিস্টেমেটিক্স যে কাজগুলি করে থাকে এটা অন্য বায়োলজিক্যাল যে ফিল্ড গুলি আছে তার সাথে কিভাবে রিলেটেড, যেমন জেনেটিক্স এর সাথে কিভাবে রিলেটেড এইভাবে যে আমরা যদি জেনেটিক্যালি ডিএনএ কনসিডার করি এবং ডিএনএ টেস্ট করে আমরা যদি ফিশটাকে আইডেন্টিফাই করি যে ওকে এটা হলো পদ্মা নদীর ফিশ, এটা হলো তোমার মেঘনা নদীর ফিশ,
এটা হলো ইন্ডিয়ান মহা ভাগীরথী নদীর ফিশ, এবং এটা হলো রুই, এটা হলো কাতলা। এই সেপারেশন গুলো আমরা ডিএনএ আরএনএ টেস্ট করে আমরা পাই। ডিএনএ তোমার ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচার দেখে আমরা বুঝতে পারি। তারপরে ইকোলজি হলো পরিবেশের সাথে ফিশগুলির লিঙ্ক কি। সাইটোলজি হলো তার প্যালিওন্টোলজি হলো তার কি জীবাশ্মবিদ্যা নাকি। প্যালিওন্টোলজি কি, এটার কি বাংলা আমি বলতে পারছি না, তোমরা দেখে নিও। যে প্যালিওন্টোলজি হলো তোমার সম্ভবত প্যালিওন্টোলজি। আচ্ছা আমি আমি বাংলাটা দেখে দিচ্ছি। জীবাশ্ম বিজ্ঞান, রাইট, এটা আমি মনে করতে পারছি না, সরি। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। জীবাশ্ম বিজ্ঞান এইগুলির সাথে অন্য অন্য ফিশের রিলেশনশিপ লিঙ্কটা কি। আর ফাইন্ড দি বেসিস অফ কনজারভেশন প্রায়োরিটিস। আমাদের ফিশ অলওয়েজ ইন থ্রেট থাকে, এন্ডেঞ্জারমেন্টে থাকে, যে কোনো সময় এক্সটিংক্ট হতে পারে। সেই জন্য সেটাকে আমরা কিভাবে প্রায়োরিটাইজ করব, কোন লেভেলে গেলে পরে আমরা এটাকে ক্রায়ো প্রিজার্ভ করব, কোন লেভেলে গেলে আমরা বায়োলজিক্যাল প্রিজার্ভ করব, কোন লেভেলে গেলে জিন প্রিজার্ভ করব, কোন লেভেলে গেলে লাইফ প্রিজার্ভ করব, সেটা আমাদেরকে প্রায়োরিটাইজ করে থাকে সিস্টেমেটিক্স এর। এন্ড স্টাডি অফ ডাইভার্সিটি অফ অর্গানিজম। স্টাডি অফ ডাইভার্সিটি অফ অর্গানিজমকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি। পাস্টে কিরকম তার ডাইভার্সিটি ছিল, প্রেজেন্টলি কিরকম ডাইভার্সিটি আছে, এবং তার ভবিষ্যতে তার রিলেশনশিপটা কেমন হবে এই লিভিং অর্গানিজম। ইউজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইভলিউশনারি হিস্ট্রি। আমরা একটা ফিশের ইভলিউশনারি হিস্ট্রি জানতে পারবো যদি আমরা সিস্টেমেটিক সাবজেক্টটা আমরা যদি পড়ি, তাহলে আমরা অবশ্যই তার হিস্ট্রিটা আমরা জানতে পারবো। এবং সিস্টেমেটিক্স ফিশারি সিস্টেমেটিক্স থেকে আমরা আরেকটা জিনিস জানতে পারবো, প্রোভাইড সায়েন্টিফিক নেমস। কোন একটা স্পেসিসের সেটি নতুন স্পেসিস যদি হয় তাহলে নতুন ভাবে নামকরণ হবে, আর যদি পুরনো স্পেসিস হয় তাহলে তো পুরনো নামটাকেই আমরা রিভাইভ করব, এবং সেটা ক্লাসিফিকেশনের কোন ট্যাক্সাতে কোন অর্ডারে কোন স্টেজে পড়বে সেটাকে ফিক্স করতে পারবো আমরা যদি সিস্টেমেটিক্স ভালো করে জানি। ডিলস আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ক্লাসিফিকেশন বেসড অন দি ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার। কোন একটা স্পেসিসের আইডেন্টিফিকেশন এবং ক্লাসিফিকেশন এটা তার ক্যারেক্টারের উপর নির্ভর করে আমরা নির্ধারণ করতে পারবো যদি আমরা সিস্টেমেটিক্স ভালো মতো পড়ি। আরেকটা সিস্টেমেটিক্স এর আরেকটা বড় রোল হলো ফাউন্ডেশন ফর কম্পারেটিভ বায়োলজি। কম্পারেটিভ বায়োলজি হলো যে সকল বায়োলজিতে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে একটা ফিল্ডের উপরে আরেকটা ফিল্ডের সাথে আরেকটা ফিল্ডের তোমার কম্পেয়ার করা হয়, সেটাকে বলা হয় কম্পারেটিভ বায়োলজি। এবং কম্পারেটিভ বায়োলজিটা মেইনলি বেসড হয় মেইনলি ফাউন্ডেশনটা সৃষ্টি হয় সাধারণত সিস্টেমেটিক্স থেকে। তুমি যদি সিস্টেমেটিক জানো, সিস্টেমেটিক্সে তোমার ডেসক্রিপশন হয়ে যাচ্ছে, ক্যারেক্টারাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে, নোমেনক্লেচার হয়ে যাচ্ছে, তারপরে তোমার ক্লাসিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে। সো 5টা বেসিক কাজ অবশ্যই সিস্টেমেটিক্স করে ফেলতেছে, এবং সেই 5টা বেসিক কাজ যদি হয়ে যায় তাহলে আরেকটা সাবজেক্টের বা আরেকটা ফিল্ডের যে সকল অর্গানিজম আছে তাদের সেই 5টা কাজ করলে পরে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে তাদের পার্থক্যটা কি, কোথায়। এটা তোমরা যখন মাস্টার্সে পড়বে, আমরা তখন মাস্টার্সে তোমাদের একটা সাবজেক্ট পড়বো, সেটা হলো কম্পারেটিভ বায়োলজি, এবং সেখানে তোমরা দেখতে পাবে যে একই নাম, যেমন আমার যে পা এবং মাছের যে পাখনা, ফাংশন একই। আমার পা দিয়ে আমি হাঁটি, মাছের পাখনা দিয়ে মাছ সাঁতার কাটে, এটাকে হোমোলজি বলে। হোমোলজিও একটা সাবজেক্ট। সো ইউ শুড হ্যাভ টু নো দি হোমোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, এবং এটাই এখান থেকে ফাউন্ডেশনটা করে থাকে সাধারণত ফিশারি সিস্টেমেটিক। প্রোভাইড দি বেসিস অফ বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রায়োরিটিস। আমরা সিস্টেমেটিক্স এর যখন অবজেক্টিভ পড়ছিলাম তখন দেখলাম যে সিস্টেমেটিক্স এর ফাংশন পড়ছিলাম, তখনও দেখেছি যে এরা সিস্টেমেটিক্স পড়লে পরে আমরা প্রায়োরিটাইজ করতে পারবো যে কোন স্পেসিসটাকে কখন সংরক্ষণ করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। প্রোভাইড বেসিস অফ ডকুমেন্টেশন। ডকুমেন্টেশনের বেসিস সৃষ্টি করে দেয়, বেসিস মানে ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেয়, এবং এটা আলটিমেটলি
পরবর্তী রিসার্চে কাজে লাগে এবং আইডেন্টিফিকেশনে যারা পরবর্তী ইনভেস্টিগেটর থাকবে এটাকে তারা কনফার্ম করে দেবে। আইডেন্টিফাই এন্ড ডকুমেন্ট বায়োডাইভার্সিটি, অর্গানাইজড ইনফরমেশন এন্ড ক্যান ইউজ আই দি আদার। এমন ভাবে আইডেন্টিফাই করবে, এমন ভাবে ডকুমেন্ট মেনটেন করবে বায়োডাইভার্সিটি, এবং এটা খুব ওয়েল অর্গানাইজড হতে হবে। এমন ভাবে করবে যেন অন্য সায়েন্টিস্টরা, যেমন আমি আমি তোমার ম্যাক্রোবেকিয়াম রোজানবার্গের উপরে আমি কাজ করেছি। এখন তুমি যদি মনে করো যে আমার থিসিসটা তুমি দেখবে বা আমার পাবলিকেশনটা তুমি দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি চিংড়ির উপরে কিভাবে কাজটি করেছিলাম, দেখে তুমি আরেকটা কাজ করতে পারবে। তোমরা যখন মাস্টার্সে পড়বে তখন তোমাদের থিসিস করতে হবে, এবং সেই থিসিসটা তুমি পূর্ববর্তী একই ধরনের থিসিসের সাথে মিলিয়ে তুমি কাজটা করতে হবে, কারণ এটা হঠাৎ করে তুমি বুঝবে না যে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করতে হবে। সো এটাকে বলা হয় তোমার ওয়েল অর্গানাইজড ম্যানার অফ ইনফরমেশন। সিস্টেমেটিক প্যাটার্নের মধ্যে তোমার হাইপোথিসিস অফ হিস্ট্রি অফ লাইফ থাকে। হিস্ট্রি অফ লাইফটা কেমন থাকে, এটার একটা হাইপোথিসিস থাকে, অনুমান করা হয় যে এই অনুমান ভিত্তিক একটা একটা ধরা হয় এবং সেটাকে টেস্ট করে প্রমাণিত করা হয়। এরপরে আরেকটা হলো যে ফাইলোজেনেটিক প্যাটার্ন। ফাইলোজেনেটিক প্যাটার্ন হলো তোমার ইভলিউশনারি প্যাটার্ন। এই ইভলিউশনারি প্যাটার্ন গুলি সাধারণত আমাদের ক্লাসিফিকেশন এবং প্রিডিক্টিভ ভ্যালু আছে। প্রোভাইড বেসিস ফর কনজারভেটিভ প্রায়োরিটিস, এটা দুইবার আসছে, এটা একবার লিখলেই হবে, তোমরা এটা কেটে দিও, আমার এখানে দুইবার চলে আসছে। প্রোভাইড ইন্ডিপেন্ডেন্ট এভিডেন্স অন দি প্যাটার্ন অফ জিওলজিক্যাল চেঞ্জেস, এই যে জিওলজিক্যাল যে চেঞ্জ হচ্ছে, জিওলজিক্যাল চেঞ্জ হওয়ার পরে আমাদের যে স্পিসিস আছে বা ফিশ আছে তাদের যে প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের যে প্যাটার্নটা চেঞ্জ হচ্ছে, এটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, এই সকল ইনফরমেশন গুলি তোমার সিস্টেমেটিক স্টাডির সাথে রিলেটেড আছে। সিস্টেমেটিক কালেকশন প্রোভাইড আইডেন্টিফিকেশন সার্ভিস, শনাক্তকরণের যে সার্ভিসটি দিয়ে থাকে সেটিও করে, আবার আইডেন্টিফিকেশন ও ডকুমেন্টেশন অফ আইডেন্টিটি, এই আইডেন্টিটি গুলো ডকুমেন্ট করে। কিরকম, যেমন তোমার বোয়াল মাছের যে দাঁতের যে সিস্টেম আছে, সেটা হলো তার ওয়ান অফ দি ক্যারেক্টার ফর কার্নিভোরাস ফিশ হিসেবে। এবং এই যে কার্নিভোরাস ফিশ হিসেবে এটা যদি আমি ল্যাবরেটরিতে ফিশটা রেখে দিই, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না। এখানে তোমাকে অবশ্যই তার বৈশিষ্ট্যগুলি রাখতে হবে, যে তার শরীরে স্কেল নাই, তার মুখে অনেকগুলি দাঁত আছে, তার দাঁতের কোয়ালিটি এরকম, তার মুখের শেপ এরকম, তার দুটো বারবেলা আছে, তার শরীরের বডিটা এরকম সাইজের থাকে, মুখের যে স্পেসটা এটা অনেক বড়। সো দিস আর দি ডকুমেন্টেশন অফ আইডেন্টিটি। সো ইট হ্যাজ বিন ডান বাই দি ফিশারি সিস্টেমেটিক। আমরা এখন দেখবো যে বেসিক্স অফ সিস্টেমেটিক স্টাডি। সিস্টেমেটিক স্টাডি কিভাবে শুরু করা হয়, বেসিক্স মানে মৌলিক ভাবে একটা সিস্টেমেটিক স্টাডি যদি তুমি শুরু করো, হাউ কুড ইউ ডান দিস সিস্টেমেটিক স্টাডি। এক নম্বর হলো তোমার ডেসক্রিপশন। প্রথমেই সিস্টেমেটিক স্টাডির প্রথম কাজটি হলো ডেসক্রাইব করা। কি ডেসক্রাইব করবা, সেখানে প্রথমত লিস্টিং করতে হবে অর্গানিজমকে, তারপরে তার মরফোলজিক্যাল এবং আদার কি কি ফিচার আছে সেটা রেকর্ড করতে হবে। আমরা প্র্যাকটিক্যালি এই কাজটি করব। আমাদের একটা প্রথমেই ল্যাব ক্লাস, যেটি ফার্স্ট ল্যাব ক্লাসই আমরা এটা করব। তার হেডটা কেমন, তার স্কেল কেমন, কোন জাতীয় স্কেল, তার ফিন কয়টি, কোন কোন ফিন, পেয়ার্ড ফিন কয়টি, সিঙ্গেল ফিন কয়টি, কডাল ফিন কেমন, কডাল পেডাঙ্কল কেমন, লেটারাল লাইন কোথায় আছে, স্কেল কালার কেমন, তারপর বারবেল আছে কিনা, স্কিন আছে কিনা, পেক্টোরাল স্পাইন আছে কিনা, এইগুলি আমরা দেখবো। দিস আর দি ডেসক্রিপশন এন্ড সিস্টেমেটিক্স এর ফার্স্ট কাজই হলো ডেসক্রাইব করা একটা নতুন প্রাণীকে বা একটা অর্গানিজমকে। তারপরে হলো কনসিস্ট ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টার। ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টারকে তখন আমরা বিবেচনায় নিব, এটা হলো সেকেন্ড ডেসক্রিপশনের একটা অংশ। ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টার বলি কি, যে সকল ক্যারেক্টার দিয়ে একটা অর্গানিজমকে আরেকটা অর্গানিজম থেকে সেপারেট করা যায়, দ্যাট ইজ ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টার। যেমন অনেকগুলি ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টার থাকে যেগুলি দিয়ে আমরা ইজিলি ব্যবহার করতে সেপারেট করতে পারি। যেমন তেলাপিয়া মাছের ডরসাল ফিনে অনেকগুলি স্পাইন আছে, আবার শিং মাগুর মাছের সাইডে তোমার পেক্টোরাল ফিনে দুটো স্পাইন আছে। তাহলে স্পাইন দুটোতেই আছে, কিন্তু একটার মধ্যে ডরসাল ফিনে আছে আর একটার মধ্যে পেক্টোরাল ফিনে আছে, এবং দুটো পেক্টোরাল স্পাইন আর একটা হলো ডরসাল স্পাইন। সো নামও ডিফারেন্স। সো দিস আর দি ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টার। আরো অনেকগুলি ট্যাক্সোনমিক ক্যারেক্টার আছে, সে কি ধরনের হ্যাবিটেটে থাকে, সে কি ধরনের রিপ্রোডাক্টিভ ফাংশন করে, কিভাবে সে ডিম ধারণ করে, কিভাবে সে বাচ্চা ফুটায়, বাচ্চাকে কিভাবে সে, এইগুলো বিহেভিয়ারাল আছে। তারপরে তার নিচে কি কোন জায়গায় থাকে, কতগুলি বটম ফিডার আছে, কতগুলি মিড ফিডার আছে, কতগুলি সারফেস ফিডার আছে। সো দিস আর দি ওয়ে টু ডেসক্রাইব এ ফিশ স্পিসিস। তারপরে সেকেন্ডটা হলো আইডেন্টিফিকেশন। আইডেন্টিফিকেশনটা হবে কিভাবে,
যে যখন তুমি ডেসক্রিপশনটা কমপ্লিট করলা, ক্যারেক্টারাইজেশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, তারপরে তুমি ডিটারমাইন করবা যে হোয়াট ইজ দ্য ফিশ স্পিসিস ইজ। ইফ ইউ নো দি সিমিলার, এরকম যদি আরো কোনো স্পিসিস থাকে, তুমি যে স্পিসটিকে আইডেন্টিফাই করেছো সেটি যদি অন্য আরেকটা মাছের সাথে মিল হয়, যে মনে হয় যে ওই রকমই হবে, তাহলে তো ওই পার্টিকুলার গ্রুপ অথবা ট্যাক্সাতে তুমি দিয়ে বলে দিবা যে এটি মাগুর, এটি ক্লারিয়াস ব্যাট্রাকাস, অথবা এটি এনাবাস এনাবাস, এটি তোমার কাতলা কাতলা, এটি রুই রুই, এরকম বলে লেবিউ রুহিতা এরকম বলে দিতে পারো। কিন্তু যদি মিল না পড়ে, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এটা লেবিউ রুহিতা, আসলে এটা এটা হলো তোমার সফুরা, স্বর্ণা সফুরা, স্বর্ণা সফুরা অথবা সফুরা স্বর্ণা, এরকম হবে। তো এই যে একটা পুঁটি আর একটা হলো তোমার রুই, সুতরাং দুটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। তারপরে হলো তোমার নোমেনক্লেচার, নামকরণ করতে হবে, এবং সেখানে দুটো নাম থাকবে, একটা হলো ফার্স্ট ওয়ার্ড দিয়ে থাকবে তার জেনাস নেম, সেকেন্ড ওয়ার্ড থাকবে তার স্পেসিস নেম। সো ইট ইজ বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার, এটা দিয়ে তোমার করতে হবে। এরপরে ফাইলোজেনে স্টাডি করে দেখতে হবে যে তার অ্যানসেস্ট্রাল রিলেশনশিপটা কোত্থেকে আসছে, ইভলিউশনটা শুরু হয়েছে কোত্থেকে, অর্থাৎ এই ফিশটি এরকম ছিল কিনা। যেমন মনে করো একটি মাছ সে সমুদ্রে ছিল, সে সমুদ্রের প্রচন্ড সাঁতার, গভীরতা, স্যালানিটির মধ্যে সে বড় হয়েছে, কোনো কারণে সে ইনল্যান্ডে চলে আসছে, 1000 বছর পরে সে ফ্রেশ ফিশ হয়ে গেল। এই যে চেঞ্জ আসলো, এই যে চেঞ্জটা, হিস্টোরিক্যাল চেঞ্জটা, এটা কিভাবে হলো এবং এই গ্রুপটা কিভাবে চেঞ্জ হলো, এটা আমরা ফাইলোজেনিতে আমরা দেখবো। এবং ফাইলোজেনি সবসময় একটা ট্রির মতো হয়, যে ব্রাঞ্চিং হয়, যেমন এটা হলো বেসিক ব্রাঞ্চ, তার থেকে আরো তার সাব ব্রাঞ্চ আসতেছে, আবার সাব ব্রাঞ্চ থেকে আরো সাব ব্রাঞ্চ আসতেছে। সুতরাং এই যে এইটাকে বলা হয় ফাইলোজেনেটিক ট্রি বা ফাইলোজেনেটিক ডায়াগ্রাম। এরপরে আমরা ক্লাসিফিকেশন করব, যদি তুমি একবার যদি ডেসক্রাইব করে ফেলতে পারো, একবার যদি তুমি আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারো, একবার যদি তার ফাইলোজেনে জেনে যেতে পারো, তারপরে তোমার সবকিছু পরে তুমি আলটিমেটলি সেটাকে করতে পারবে, সেটাকে তুমি ক্লাসিফাই করতে পারবে এবং তার বিভিন্ন ট্যাক্সাতে ফেলে দিতে পারবে। এবং এই যে ট্যাক্সাতে ফেলে দেওয়ার যে প্রসেস, এই প্রসেসের অ্যাসাইনমেন্ট করাটাকেই আমরা বলে থাকি ক্লাসিফিকেশন অফ অর্গানিজম। এখন আমরা দেখব যে সিস্টেমেটিক্স এর দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে নিউ সিস্টেমেটিক্স বা মডার্ন টেক্সোনমি, আর একটা হলো ক্লাসিক্যাল সিস্টেমেটিক্স বা ট্রেডিশনাল টেক্সোনমি। আমরা যদি দেখি যে নিউ সিস্টেমেটিক্স বা মডার্ন টেক্সোনমিটা কি, অর্থাৎ আগে যাই ছিল এখন সেটি কিভাবে করছি আমরা। নিউ সিস্টেমেটিক্স এই শব্দটি ফার্স্ট কয়েন হলো স্যার জুলিয়ান হাক্সলি। স্যার জুলিয়ান হাক্সলি 1940 তে প্রথম এই নিউ সিস্টেমেটিক্স বা মডার্ন টেক্সোনমি কাজটি শুরু করেন এবং এই কথাটি ব্যবহার করেন। নিউ সিস্টেমেটিক্স এর ডেফিনিশন হলো কোন একটা স্টাডিতে, কোন একটা অর্গানিজমের স্টাডি করতে গেলে কনসিডার অল টাইপস অফ ক্যারেক্টারস। আমরা আগেই বলেছি যে আমরা ডেসক্রিপশন স্টাডি করতে গিয়ে আমরা মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার দেখে থাকি, আমরা অ্যানাটমিক্যাল ট্রেড দেখে থাকি, আমরা ফিজিক্যাল প্যাটার্ন দেখে থাকি, আমরা কালার দেখে থাকি। তাহলে এই যে অ্যানাটমিক্যাল ট্রেড, কালার, ফিজিক্যাল প্যাটার্ন, এই যে আমরা দেখি, এটাকে বলা হয়, এটাকে আমরা বলেছি এক ধরনের ক্যারেক্টারাইজেশন বা ডেসক্রিপশন। এই যে ক্যারেক্টারাইজেশন এবং ডেসক্রিপশনটি হয়ে থাকে, এটা এক ধরনের চোখে দেখার মতো হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে নিউ সিস্টেমেটিক্সে গেলে শুধু এখন আর ভিশনারি বা আই ভিশন দিয়ে দেখলে হবে না বা চোখে দেখলে হবে না, এখানে অবশ্যই তার স্টাডিটা হবে আরো ইন ডেপথ। শুধু মরফোলজি না, এখানে মরফোলজির সাথে অ্যানাটমি দেখতে হবে, সাইটোলজি দেখতে হবে, তারপরে তোমার ফিজিওলজি দেখতে হবে, বায়োকেমিস্ট্রি দেখতে হবে, ইকোলজি দেখতে হবে, জেনেটিক্স দেখতে হবে, এমব্রায়োলজি দেখতে হবে, বিহেভিয়ার দেখতে হবে, অর্থাৎ যত রকমের সুযোগ আছে সবগুলি দেখতে হবে। এটা দেখতে পারলেই আমরা ওই সিস্টেমেটিক কাজটি আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো। এটাই মডার্ন সিস্টেমেটিক্স। আরেকটা হলো ক্লাসিক্যাল সিস্টেমেটিক্স। একটা ক্লাসিক্যাল সিস্টেমেটিক্স হলো জাস্ট মরফোলজিক্যাল ট্রেড দেখে আমরা যেটা নরমালি করে থাকি। সুতরাং ক্লাসিক্যাল সিস্টেমেটিক্স এর জন্য আমাদের খুব ইনডেপথ স্টাডি করা লাগে না, এটা শুধু দেখলেই হয়। এবং নিউ সিস্টেমেটিক অলসো কল দি পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স বা বায়োসিস্টেমেটিক্স। এখানে নিউ সিস্টেমেটিক্সে যেহেতু অনেকগুলি ফিল্ড নিয়ে কাজ করা হয়, যেমন আমরা আগে বলেছি যে সাইটোলজি, অ্যানাটমি থেকে শুরু করে বায়োকেমিস্ট্রি থেকে শুরু করে এমব্রায়োলজি পর্যন্ত সবকিছু, বিহেভিয়ার সব স্টাডি করা হয়, এই জন্য এটাকে বলা হয় পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স, অথবা কোনো সায়েন্টিস্ট এটাকে বায়োসিস্টেমেটিক্স বলে। তোমরা যখন মাস্টার্সে পড়বে, আমি বা যেই থাকে, আমরা বায়োসিস্টেমেটিক্স পড়াবো তোমাদেরকে। বায়োসিস্টেমেটিক্স তোমাদের একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট।
এবং এখানে ইভলিউশনারি রিলেশনশিপ আমরা দেখে থাকি। এবং মেইন ফিচার কি নিউ সিস্টেমেটিক্স এর মেইন ফিচার হলো যে নিউ সিস্টেমেটিক স্টাডি অল টাইপ অফ ভেরিয়েশন স্পেসিস, অর্থাৎ স্পেসিস এর মধ্যে যত রকমের ভেরিয়েশন আছে সবগুলি স্টাডি করা হয়। অল পসিবল ইনভেস্টিগেশন, যত রকমের ইনভেস্টিগেশন আছে সব ইনভেস্টিগেশন করা হয়। এবং ডিলিমিটেশন অফ দি স্পেসিস ক্যারিড আউট অন দি বেসিস অফ অল টাইপ অফ বায়োলজিক্যাল ট্রেট, বায়োলজিক্যাল ট্রেটের উপর ভিত্তি করে স্পেসিসটাকে লিমিট করা হয় যে এটা হলো এই স্পেসিস, তার এই বৈশিষ্ট্য আছে, সো ইট ইজ কল্ড ডিলিমিটেশন। এবং এই 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 কাজটিকে অনেক সময় বায়োলজিক্যাল ডিলিমিটেশনও বলা হয়। সো ইউ শুড বি মেমোরাইজ দি টার্ম পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স, বায়োসিস্টেমেটিক্স এন্ড বায়োলজিক্যাল ডিলিমিটেশন। এগুলি একেবারে মুখস্থ করে ফেলো। এখন ডায়েরি থাকলে এখনই 3টা ওয়ার্ড নোট করে রাখো, এই 3টা ওয়ার্ড তোমার প্রতি পদে পদে জিজ্ঞেস করা হবে, জানতে হবে। এবং ট্রেট ইন্ডিকেটস দ্য প্রিমিটিভনেস এন্ড অ্যাডভান্সনেস, এটা কত পুরনো প্রাণী এবং কত কি বলে অ্যাডভান্স, মানে হলো তোমার কত আপগ্রেড প্রাণী সেটা। স্পেসিস আর কনসিডার ডাইনামিক, স্পেসিস চেঞ্জেবল, ডাইনামিক মানে হলো চেঞ্জেবল, ফিক্সড না, স্ট্যাটিক না। তারপরে পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স আর পপুলেশন সিস্টেমেটিক্স, আর একটা হলো বায়োসিস্টেমেটিক্স, আর একটা হলো বায়োলজিক্যাল ডিলিমিটেশন। ওকে, আমরা যদি দেখি যে ইন্টারাকশন বিটুইন সিস্টেমেটিক্স এন্ড কি ইন্টারাকশন বিটুইন সিস্টেমেটিক্স এন্ড ফিশারিজ সায়েন্টিস্ট, এই দুটোর মধ্যে ইন্টারাকশনটা কি, আমরা তার আগে একটা করি। তোমরা কি সব অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো? আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা সেট করে নিচ্ছি, এরপরে যদি কেউ আসো তোমরা দিও, আমি দেখি শেষে সময় পেলে আবার করব। এখন পর্যন্ত যারা দিয়েছো আমি নিয়ে নিলাম। ওকে, আমাদের টাইম শেষ হয়ে যাবে, যে কোনো সময় ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, সুতরাং এই জন্য আমরা এই করতেছি। আর আমরা এখন ওই 40 মিনিটের ক্লাস নিব, এই জন্য যে বুধবারে আমরা 2টো ক্লাস নিয়ে ওই পুরো সপ্তাহের একটা একটা পুষিয়ে দেবো আর কি। আচ্ছা, তারপরে ইন্টার রিলেশনশিপ অফ সিস্টেমেটিক্স এন্ড ফিশারিজ বায়োলজিস্ট। তুমি একজন ফিশারিজ বায়োলজিস্ট এবং সিস্টেমেটিক্স দুটো একই প্রায়, বায়োলজিস্টের একটা অংশ হলো সিস্টেমেটিক্স, সেটার রিলেশনটা হবে সিস্টেমেটিক স্টাডি এন্ড নেম দ্য ডাইভার্স ফর্ম অফ লাইফ, বিভিন্ন জীবের উপরে স্টাডি করে থাকে সিস্টেমেটিক্স এবং তার নামকরণ করে থাকে, এবং ডিটারমাইন তার ইভলিউশনারি রিলেশনশিপটা, তার যে ইভলিউশনারি যে পরিবর্তনটা হচ্ছে বা রিলেশনশিপটা কি, এটা তাকে ডিটারমাইন করা হয় সিস্টেমেটিক সাবজেক্টের মাধ্যমে। এবং ইনক্রিজ ইন্টারাকশন নিডেড বিটুইন সিস্টেমেটিক্স এন্ড ফিশারিজ সায়েন্টিস্ট, ফিশারিজ সায়েন্টিস্ট এবং সিস্টেমেটিক্স দুইজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। এই জন্য থাকতে হবে যে এই দুটো সাবজেক্ট একটা আরেকটার সাথে অবশ্যই জড়িত, এবং এখানে কোনো একটা স্টাডি করতে হলে বায়োলজিক্যাল ফিশারিজ সায়েন্টিস্টের যদি কোনো একটা ভালো স্টাডি করতে যায়, বায়োলজিক্যাল স্টাডি, তাহলে তাকে অবশ্যই সিস্টেমেটিক্স এর কাছে যেতে হবে। যেমন তুমি যদি ফিশ নিয়ে কাজ করো, তাহলে ফিশের কোনো এক পর্যায়ে তোমার ফিশ আইডেন্টিফিকেশন, ফিশ নেমিং, ফিশ ক্লাসিফিকেশন, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, স্যার এটা এই স্পেসিসটা আমি নতুন পেয়েছি, এটা কোনোভাবেই তো আমি এটা মিলাতে পারছি না, যে এটা কি কই নাকি এটা কি ট্যাংরা, এটা কি বুঝতে পারছি না। তখন আমার কাছে আসলে আমি তখন বলে দিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, এজ এ সিস্টেমেটিস্ট আমি বলে দিলাম যে ওকে তোমার এটা এই এই স্পেসিস, সো তুমি অবশ্যই আমার কাছ থেকে হেল্প পেলে। আবার আমি তোমার কাছ থেকে সিস্টেমেটিস্ট হিসেবে বায়োলজিস্টের কাছে হেল্প পাবো, যে তুমি যে সকল ডাটা ইনফরমেশন কালেকশন করেছো সেইগুলি অ্যানালাইসিস করতে হবে আমাকে, রিসার্চ করতে হবে আমাকে, এবং এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে। সো বায়োলজিস্ট এবং সিস্টেমেটিস্ট দুজনের মধ্যে রিলেশনশিপ থাকতে হবে। এবং প্রাইমারি এরিয়া অফ ইন্টারাকশন হলো যে উভয়ই একজন একটা বিশেষ এরিয়াতে কাজ করে থাকে, সেটা হলো স্পিসিস বা অর্গানিজম বা লাইফ নিয়ে। প্রপার আইডেন্টিফিকেশন অফ দি টার্গেট স্পিসিস যদি করতে হয়, তাহলে বায়োলজিস্টেরও ডাটা লাগবে এবং সিস্টেমেটিস্টেরও ভূমিকা লাগবে। আরেকটা হলো সিস্টেমেটিস্ট সবসময় ট্রেনিং দিয়ে থাকে কিসের উপরে, কারেন্ট স্ট্যাটাস, কমার্শিয়াল ইম্পর্টেন্স, ইকোলজিক্যাল কন্ডিশন অফ এন অর্গানিজম অর বায়োডাইভার্সিটি। কারণ বায়োডাইভার্সিটির কি স্ট্যাটাস আছে, কি স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, এখন কোন স্পেসিস গুলি বেশি পাওয়া যায়, কোনটা কম পাওয়া যায়, কোনটা থ্রেটে আছে, কোনটা এক্সটিংক্ট হয়ে গেছে, এটা একমাত্র সিস্টেমেটিস্টই বলতে পারবে, কিন্তু বায়োলজিস্টের সেটা জানতে হবে। সো এখানেও দুজনের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ থাকতে হবে। আর একটা সিস্টেমেটিক ট্রান্সলেট দ্য টেকনিক্যাল পেপারস, কিজ এন্ড গাইডস এন্ড আদার ম্যাটেরিয়াল। ওই যে আমি যেটা বললাম যে তুমি একটা স্পেসিস পেয়েছো, এটার উপরে রিসার্চ করেছো, এখন তোমার এটা ব্যাখ্যা করবে কে, একজন তো অবশ্যই থাকতে হবে। তো সেই ব্যাখ্যাটা সিস্টেমেটিস্ট করে দিবে, বায়োলজিস্টের ব্যাখ্যা, তার রিসার্চের ব্যাখ্যা, এবং তার যে রুলস গুলি হবে, এই রুল গুলি রিসার্চে কিভাবে কাজে লাগবে, কোথায় ল এনফোর্স করা লাগবে, কোথায়
যেমন এই যে ঝাটকা নিধন বন্ধ করতে হবে, এটা কে বলছে? এটা ফিশারি সিস্টেমেটিক্স বলে দিচ্ছে যে এত সাইজের ঝাটকা হলে সে মেচিউরড হয়, এবং বায়োলজিস্ট একটা স্টাডি করে দেখেছে যে সত্যি তাই হয়, তখন এটাকে এনফোর্স করেছে। তারপরে আইডেন্টিফিকেশন অফ স্পিসিস এন্ড স্টক এবং সার্ভে ইনফরমেশন, এগুলি তাদের কাজে লাগে। তারপরে আরেকটা হলো যে তোমার ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট, বিভিন্ন রকমের পোস্টার, লিফলেট, এইগুলির জন্য তোমার সিস্টেমেটিক্স এবং ফিশারিজ বায়োলজিস্ট একসাথে কাজ করতে হবে। রিসার্চ ফাইন্ডিং এর বেলাও দুইজন একসাথে তাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য কাজ করতে হয়। আর সর্বশেষ হলো তোমার আর্কাইভ কালেকশন। আর্কাইভ কালেকশনের মধ্যে একটা হলো যে একটা স্পেসিমেন আছে তোমার কালেকশনে, সেটা অনেক পুরনো ফসিল হয়ে গেছে, অথবা ফসিল একটা কালেকশন করেছো, অথবা একটা ফিশ আছে যেটা তুমি অনেক দিন থেকে ল্যাবরেটরিতে রেখেছো, এখন সেই ফিশটি আইডেন্টিফাই করতে পারছো না, তো সেইখানে তোমার স্ট্রনশিয়াম 90 অথবা মার্কারি অ্যানালাইসিস, এটা একটা নতুন টেকনিক সিস্টেমেটিক্স এসছে। এটা মিউজিয়াম স্পেসিমেনের অ্যানালাইসিস করে থাকে, করে এই স্পেসিমেনটার বয়স বলে দিতে পারে। যেমন একটা জীবাশ্ম বা ফসিল যদি ফিশের এনে দাও, তাহলে স্ট্রনশিয়াম 90 অথবা মার্কারি অ্যানালাইসিস করে আমি বলে দিব যে এটি 1 মিলিয়ন ইয়ার্স আগে পৃথিবীতে ছিল, এটি 500 বছর আগে ছিল, এটি 300 বছর আগে ছিল, এবং এটির এই কন্ডিশন, এটি এরকম সময়ে এসে এটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং দিস ইজ ওয়ান অফ দি রিলেশনশিপ অফ দি সিস্টেমেটিক্স। এরপরে আমাদের থাকবে হলো তোমার রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট। রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে অনেক বেশি, আমরা বোধহয় সময় আর পাবো না, তারপরেও আমি কিছু আলোকপাত করে রাখলাম। সেটা হলো যে এটা একটা রেভলিউশনারি প্যারাডিগম। লাস্ট 50 বছরে তোমার সিস্টেমেটিক্স এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে 1700 সালে, তোমরা জানো 1700 সালের ঘটনা, সেটা হলো কেরোলাস লিনিয়াস। উনি 1707 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1778 সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। উনি 1735 সালে সিস্টেমা ন্যাচারি নামক একটি বই লিখেন, যেটার মধ্যে প্রায় 4-5 হাজার মাছের বিভিন্ন অ্যানিমেলস এর বর্ণনা ছিল, এবং এইটা একটা যুগান্তকারী সময় ছিল। এবং 1758 সালে 1958 এই সিস্টেমা ন্যাচারির 10th এডিশন প্রকাশ হয়, এবং সেখান থেকে